ईश्वरଙ୍କର प्रशंसा एवं धन्यवाद हो। आज जैलुम स्तरीय स्त्री सम्मेलन रे उपस्थित थिबा प्रिय माँ भौणी मानकु एवं मंचासीन समस्त अतिथि मानकु ईश्वरଙ୍କର पवित्र वाक्य सहित शुभेच्छा जणाइबा पई इच्छा करे। जहाँ लेखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार तर 11 पर्व 28 पदरे प्रभु जीशु कहती, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटू आस, मु तुम मानक विश्राम देवी। ये वाक्य सहित प्रत्येक को जैलुम तरफर शुभेच्छा ज्ञापन करे। आपण मानकु एही सम्मेलनी रे किछि कहवा पाई इच्छा करे। आपण मानकर जो प्रसंग रही लेट अस राइज एंड बिल्ड बोली लिखा जाए, जहाँ निहमिया पुस्तकर तार 2 पर्व तार 18 पद को जहाँ आपण माने उल्लेख करिसंती ए विषय रे स्वल्प समय आपण मानक सम्मुख रे रखिबा पाई इच्छा करे। यह एक ऐतिहासिक वार्ता थिला जहाँ जेरुसालेम वासी आज आंबमानक पाई मध्य सही समय आसीछि। से समय रे मध्य ए समय मध्य आममानक मध्य यही कथा कहा जाए, लेट अस राइज एंड बिल्ड। जदि आम्भे माने इतिहास यही घटनावली को जदि देखो, इतिहास मध्यरे जेरुसालेम स्थिति जेतेबेले भग्नावशेष अवस्था थिला, आउ ईश्वरंको दास नेमियंको माध्यम रे से जेरुसालेम वासी मानकु आह्वान करथिले जेपरिकी से माने मंदिर निर्माण करिवे। आज आम मानकु एही वाक्य किभली भाव रे प्रेरणा दिए, लेट अस राइज एंड बिल्ड बोली जहाँ कहा जाए, आम्भे माने उठी निर्माण करिबा। कौन निर्माण करिबा ए विषय प्रति आम्भे माने आज ध्यान देवा। जे प्रथमे मु कहिबी जे प्रथमे आम मानकर जीवन को आमे निर्माण करिबा। आंब मानकर इंडिविजुअल लाइफ की प्रकार रही से विषय प्रति आम्भे माने ध्यान देवा। आउ ईश्वरंकर सहित आंब मानकर की प्रकार संपर्क रही, जदि सही ईश्वरंक सहित संपर्क मध्य कौन त्रुटि अच्छी किंबा दुर्बलता अच्छी, पुणी थरे ताहा जोड़िबा समय बा निर्माण करिबा समय बा ताहाकु गोटे नूतन रूप देवा समय बा ताहाकु आउ एक सुंदर करिबा समय ईश्वर आम मानकु देइछंती। स्त्री सम्मेलन रे उपस्थित जैलुमर समस्त माँ भूणी मानकु ए परामर्श दिए जे प्रत्येक माँ भूणी माने से माने निज निज जीवन को से माने समीक्षा करिवे एवं प्रथमे निजर जीवन को से माने गठन करिवे। उठ आस आम्भे निर्माण करिबा, आम माने उठी निर्माण करिबा। सुप्त अवस्थारू आम्भे मानकु उठिबा कहब। जैलुमर अनेक स्थान रे अनेक माँ भूणी मानकर आध्यात्मिक जीवन ये भली भाव रे रही जे माने ईश्वरंक विषय रे से मानकर संक्षिप्त धारणा थाए बा ईश्वरंक विषय रे से माने पूर्ण मात्रा रे से माने जानि न थांती। एई भली नामक मात्र अनेक ख्रिस्टियन माँ भूणी माने अछंती। आ से मानकु उद्दीपित करिबा, से मानकु साहाय्य करिबा आ से मानकर सुप्त अवस्था को परिवर्तन करिबा पाई आम्भे माने ध्यान देवा उचित।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା, କାହାର ନିର୍ମାଣ କରିବା? ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାରକୁ ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ସେହି ପରିବାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ରହିଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ମା କିମ୍ବା ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାରକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ଜଣେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସି ରହିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ମନେକରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହି କର୍ମଠ ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠିବା ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରୁ ତାହା କି ପ୍ରକାର ହେବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଠନ କରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଠନ କରିବା ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେପରିକି ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମୁରେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଯେ ମା ମାନେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସଂଗଠନ କରିବା, ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ମାନଙ୍କର ଠାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲିଷ୍ଟ ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ସ୍ପିକର ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିକର ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶନେରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଭଳି ଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜ୍ଞ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କଲାର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୁହେଁ ସମାଜକୁ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂତନ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଯେପରି ଯୋଗାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଂ ସ୍କିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ନୃତ୍ୟ କରିବା ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଅନେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଥାଏ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ମା ମାନେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନ ରଖି ଯେପରି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସାହସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜୈଲ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ଉପାସନାରେ ଥାଏ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେବେ
भविष्यत मंडली बा वर्तमान मंडली माँ भौणी मानकर कार्य उपर निर्भर करे आ माँ भौणी मानकर जीवन को प्रभावित करने मध्य पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु सुजोग देइथिले जेपरि से माने प्रभुंकर वाक्य को से माने प्रचार करि परिबे से माने मिशन कार्य रे सहायक हेबे एथिपाई पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु मध्य निजर पुनरुत्थान वार्ता से मानकु प्रदान करिथिले। धर्मशास्त्र अनेक स्त्री मानक विषय रे लिखा जाइछि आ स्त्री माने विशेष भाव रे अनेकंकर प्रति से माने दृष्टांत स्वरूप होइछंती आ अनेक स्त्री मानकर विषय रे धर्मशास्त्र अछि आ से सबु स्वल्प समय मध्य व्याख्या करने संभवपर नुहे किंतु केतोटी स्त्री मानक विषय रे आम्भे माने अनुध्यान करवा उचित जो स्त्री माने आम मानकर जीवन पाई एते सुंदर शिक्षा से मानकर जीवन देई आम मानकु देइछंती से विषय रे विशेष भाव रे आमे चिंता करी कोई पारू जे केतेक स्त्री से माने ईश्वर भय भय भयकारी स्त्री माने थिले एवं केतेक स्त्री माने से माने अति विज्ञ स्त्री माने थिले। धर्मशास्त्र लिखा जाइछि अनेक स्त्री माने अबिगल भली जने स्त्री माने से माने विज्ञ स्त्री थिले एवं देवरा नामक गोटे स्त्री से मध्य जड़े विचार कर्त्री थिले एते ज्ञान रे निपुण जे से विचार कर्त्री भाव रे से निजर जीवन को से बिताई थिले एवं मध्य जड़े शासक थिले ओ मध्य जड़े योद्धा मध्य थिले आ से प्रकार आउ एक स्त्री विषय रे जदि आम माने कहू जे दलीला विषय रे जे कि निजर स्वामी प्रति विश्वासघातक कार्य करथिले एवं निजर स्वामी को से एक रौप्य मुद्रा पाई से मध्य से विश्वासघातक कार्य से कर देइथिले किंतु अन्य स्त्री मानकर विषय रे एबे दरकासंकर विषय रे जदि आम माने चिंता करू से ड्रेस सिलाउथिले ड्रेस मेकर किंतु से सुसमाचार प्रचार क्षेत्र रे से कार्य करुथिले एवं एलिजाबेथंकर जीवन रे जदि आम माने देखिबा जे वार्धक्य अवस्था रे मध्य से विश्वासिनी थिले वार्धक्य अवस्था रे मध्य से ईश्वरंक ठारे विश्वास रे से स्थिर थिबा हेतु ईश्वरंकर अनुग्रह से प्राप्त होइथिले। तापरे मध्य आम्भे माने देखि पारू जे हानांकर विषय रे तांकर प्रकृत गोटे मार चित्र हानांकर जीवन रे आम्भे माने देखियो पाउछु तांकर जो जीवन रो पवित्रता को आम्भे माने देखु जे प्रार्थनामय जीवन रे से गढ़ी उठिथिले जदियो तांकर जीवन रे दुख थिला एवं से जते बेले ईश्वरंक ठारू से दान पाउछंती आ से ईश्वरंको से धन्यवाद दउछंती आ मध्य अनेक स्त्री माने जे माने निजर स्वामी को विरुद्ध रे कार्य करथुवा स्त्री माने मध्य थिले जायल नामक जड़े स्त्री विषय रे विचार करता 4 पर्व तार 17 पदरु 22 पद मध्य तार निम्न पद गुड़िक मध्य लिखा जाइछि जे तार स्वामी मोरी जाए तार स्वामी शोइथिबा समय तांको स्वामी को से मारी दउछन से शोइथिले किंतु तांको तांकर से स्त्री जाई तांको स्वामी को मारी देइथिले सेही प्रकार जिसेबेल विषय रे इसेबेल विषय रे मध्य आमे समस्त जानुछु जे ईश्वर को लोक मान को कष्ट देवा पाई ईश्वर को दास को मारिबा पाई मध्य से प्रयास करथिले एही बळी समाज रे विभिन्न श्रेणी रो स्त्री माने अछंती किंतु आम्भे माने देखु जे मरियम को जीवन रे गोटे मरियम एक स्त्री जे कि समस्त मंडली पाई गोटे आदर्श तांकर जीवन रो पवित्रता तांकर जीवन रो उत्सर्गीकरण तांकर जो भक्तिपूर्ण मनोभाव एवं तांकर सेवा तांकर दुख
ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ନୟୋମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ଠାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ନିଜର ଶାଶୁ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାରୀ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ? ପବିତ୍ରତାରେ ଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପବିତ୍ର ହୁଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାହା ଅବନତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିକର ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଧାନମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିଚାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।